Welcome to my channel. In this video we will discuss about the different type of functions. First one is one function or injection function. We will discuss about the definition of the one function and concept of the one function. And there is a problem. From that problem we will find the range of the function and also identify the given function is what type of function. Definition of one function. A function f a to b is called one function if distinct element of A have distinct images in B. The function f is defined between A to B. A is a domain, B is a codomain. The function f is called one function if the following condition is satisfied. The condition is distinct element of A have distinct images in B. That means different element of A, different element in A have different images in B, different images in B. That is called a one function. Otherwise all the elements of A have different images in B. Otherwise the elements of A do not have the same images in B. That is called the one function. If for all a1, a2 belongs to A, a1 and a2 are elements of the domain A, f of a1, f of a2 are images of the element a1 and a2 and also belongs to the codomain B. If the images are equal, that implies the elements a1 and a2 are equal. Otherwise the images are not equal, the elements also not equal. Otherwise the images are different, the elements also different. So different images have different elements in the domain. Then the function f is called one function. ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பின் வரையறை. சார்பு f ஆனது a இலிருந்து b க்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. a என்பது மதிப்பகம், b துணை மதிப்பகமாகும். இந்த சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு என்றால் ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் பியில் உள்ள வெவ்வேறு நிழல் உருக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்குமானால் அது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆகும். ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் பியில் வெவ்வேறான நிழல் உருக்களை கொண்டிருக்குமானால் அது ஒன்றுக்கொன்று சார்பாகும். ஏயில் உள்ள உறுப்புகள் சமமான நிழலுருக்களை பெற்றிருக்காது. இதுவே ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆகும். a1, a2 belongs to A. a1, a2 என்பது ஏயில் உள்ள உறுப்புகள், மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளாகும். f of a1, f of a2 என்பது a1, a2 இன் நிழலுருக்கள் ஆகும். f of a1, f of a2 b இன் உறுப்பாகும், துணை மதிப்பகத்தின் உறுப்பாகும். நிழலுருக்கள் சமம் என்றால் அதன் உறுப்புகளும் சமம். f of a1 equal to f of a2, a1 equal to a2. நிழலுருக்கள் சமம் என்றால் அதன் உறுப்புகளும் சமம். நிழலுருக்கள் சமம் இல்லை என்றால் அதன் உறுப்புகளும் சமமில்லை.
வெவ்வேறான நிழலுருக்கள் வெவ்வேறான உறுப்புகளை கொண்டிருக்கும். ஏயில் உள்ள உறுப்புகள் வெவ்வேறான நிழலுருக்களையே கொண்டிருக்கும். நிழலுருக்கள் சமம் என்றால் அதன் உறுப்புகளும் சமமாக இருக்கும். ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் வெவ்வேறான நிழலுருக்களையே கொண்டிருக்கும். ஏயில் உள்ள உறுப்புகள் சமமான நிழலுருக்களை கொண்டிருக்காது. இதுவே ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆகும். ஏரோ டயக்ராம் ஆஃப் த one function. The function f is defined between these two sets, A set and B set. A set is called domain. B set is called codomain. A elements are 1, 2, 3, 4. B has elements A, B, C, D, E, F. The condition for one function is distinct element of A have distinct images in B. That is, different element of A has different images in B. So images of 1, 2, 3, 4 are, image of 1 is A, image of 2 is B, image of 3 is D, image of 4 is C. So 1, 2, 3, 4 are different elements. So images are A, B, D, C. Images also different. This is called the one function. Different element has different images. That is called the one function. The same function can be represented in the form of set of ordered pair. The function has a set of ordered pairs 1, A, 2, B, 3, D, 4, C. 1, 2, 3, 4 are the elements. The images are A, B, D, C. So images are different. This is called the one function. இதுவே ஒன்றுக்கொன்று சார்பின் அம்புக்குறி படமாகும். சார்பு f ஆனது ஏயிலிருந்து பிக்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏ மதிப்பகம், பி துணை மதிப்பகமாகும். ஏயில் உள்ள உறுப்புகள் 1, 2, 3, 4. பியில் உள்ள உறுப்புகள் ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப். ஒன்றுக்கொன்று சார்பின் வரையறைப்படி ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் பியில் உள்ள வெவ்வேறு நிழலுருக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்குமானால் அது ஒன்றுக்கொன்று சார்பாகும். ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் பியில் உள்ள வெவ்வேறு நிழலுருக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது. 1 நிழலுரு ஏ, 2 நிழலுரு B, 3 நிழலுரு D, 4 நிழலுரு C. ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் வெவ்வேறான நிழலுருக்களை கொண்டுள்ளது. A, B, D, C என்பது நிழலுராகும். வெவ்வேறான நிழலுருக்களை கொண்டுள்ளது. இது ஒன்றுக்கொன்று சார்பாகும். இந்த சார்பை வரிசை ஜோடிகளின் கணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. f என்பது வரிசை ஜோடிகளின் கணமாகும். இதில் 1, 2, 3, 4 என்பது உறுப்புகள். அதன் நிழலுருக்கள் A, B, D, C. ஒவ்வொரு உறுப்பும் வெவ்வேறான நிழலுருக்களை கொண்டுள்ளது. இந்த சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆகும். Next, there is a problem related to the one function. The set A is given. The set A has set of all elements 1, 2, 3, 4. And B set is given. B equal to natural number. B set has set of all natural numbers. And the function is
defined between a set to b set, and function also given by f of x equal to x cube. Next, there is a two questions. First one is find the range of f. So find the range of the function f. Second one is identify the type of function. That is, identify the given function is what type of function. So these are the two questions in the problem. அடுத்தது ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கணக்கின் தீர்வு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த கணக்கில் ஏ செட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஏ செட்டின் உறுப்பு வந்து 1 2 3 4 அண்ட் பி செட் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எண் வந்து இயலெண்களின் கணம். பி செட்டில் இயலெண்களின் கணமாக உறுப்புகளாக உள்ளது. அப்புறம் சார்பு வந்து ஏ செட்டிலிருந்து பி செட்டுக்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து 2 கேள்வி கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப். சார்பு வீச்சகம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரெண்டாவது கேள்வி ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு எவ்வகை சார்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த 2 கொஸ்டினு இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. Next, solution of the problem. So given data in the problem is definition of the function, a set, b set and the function. So these are the given data in the problem. The question is find the range of the function. So next we are going to find the range of the function. The function f is defined between a set to b set. A is called the domain, b is called the codomain. A set is given with elements 1 2 3 4 and b set is given b equal to natural number. B equal to natural number. Natural number means starting from 1 2 3 4 up to infinity. So b set is set of all natural numbers. And function f of x equal to x cube given. So next we are going to find the range of the function. Substitute the domain value in the function, we get the value. That value belongs to the b set. That value belongs to the codomain. The collection of that value is called the range of the function. First we substitute the a value. A value 1, substitute in the function, we get f of 1. So in the place of x substitute 1, x cube, we get 1 cube. 1 cube equal to 1 into 1 into 1. So multiply 1 in 3 times, we get 1. So this is the value of the f of 1. Next we substitute the 2 in the function f of x, we get f of 2. In the place of x substitute 2, we get 2 cube. 2 cube means 2 multiply in 3 times, that is 2 into 2 into 2. 2 into 2 4, 4 into 2 8. That is the f of 2 value. Next, a value is 3, substitute in the function, we get f of 3. In the place of x, substitute 3, we get 3 cube. 3 cube means multiply 3 by 3 times, that is 3 into 3 into 3. 3 into 3, 9. 9 into 3, 27. 27 is the f of 3 value. Next, a value is 4. 4 value, substitute in the function, we get f of 4. In the place of x, substitute 4, 4 cube. 4 cube means multiply 4 by 3 times, 4 into 4 into 4.
So that is 4 into 4, 16. 16 into 4, 64. So 64 is the f of 4 value. So 1, 2, 3, 4 as a value. 1, 8, 27, 64 is the function value. That value belongs to the codomain B. The values are 1, 8, 27, 64 is called the range of the function. So range of the function equal to 1, 8, 27, 64. This is the range of the function. So substitute the a value in the function, we get the value. That value belongs to the codomain. The collection of these values is called the range of the function. Domain values, you substitute in the function, we get the images. That images belongs to the codomain. Set of all images is called the range of the function. First substitute in the 1 in the function, we get f of 1 equal to 1. The image of 1 is 1. Next 2 substitute in the function, we get f of 2 equal to 8. Image of 2 is 8. Next 3 substitute in the function, we get f of 3 equal to 27. Image of 3 is 27. Next 4 substitute in the function, we get f of 4 equal to 64. Image of 4 is 64. 1, 8, 27, 64 are called the image of the function. That images belongs to the codomain. The collection of these images is called the range of the function. So 1, 8, 24, 64 is the images of the function. That collection of set is called the range of the function. இந்த கணக்கின் தீர்வு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த கணக்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சார்பின் வரையறை கொடுத்துருக்காங்க, ஏ கணம் கொடுத்துருக்கு, பி கணம் கொடுத்துருக்காங்க, சார்பு கொடுத்துருக்கு. கேள்வி என்னென்னா, சார்பின் வீச்சகம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த சார்பு வந்து ஏ செட்டிலிருந்து பி செட்டுக்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏ செட் என்பது மதிப்பகம், பி செட் வந்து துணை மதிப்பகம். ஏ செட்டில் உள்ள உறுப்புகள் வந்து 1, 2, 3, 4. பி செட் வந்து ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என் என்பது இயலெண்களின் கணம். இயலெண்கள் வந்து 1லேருந்து ஆரம்பித்து 1, 2, 3, 4ன்னு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது. பி செட் வந்து இயலெண்களின் கணமாகும். சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா, வீச்சகம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வீச்சகம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா, மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும். அந்த மதிப்பு வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்கும், பி செட்டில் இருக்கும். அந்த மதிப்புகளின் தொகுப்பே வந்து வீச்சகம் ஆகும். முதல்ல ஏ செட்டில் இருக்கிற 1ங்கிற உறுப்பு எடுக்கிறோம். இதை வந்து சார்பில் பிரதியிடும். எஃப் ஆஃப் 1 எக்ஸ் பிளேஸில் 1 போடுறோம். அதேமாதிரி இங்கே எக்ஸ் பிளேஸில் 1 போட்டால் 1 கியூப் கிடைக்கிறது. எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1 கியூப். 1 கியூப்ங்கிறது 1 வந்து 3 தடவை பெருக்கிறோம். 1 இன்ட்டு 1 இன்ட்டு 1 3 தடவை பெருக்கும்போது 1 கிடைக்குது. ஸோ எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1. அடுத்தது ஏழு உள்ள 2 உறுப்பு 2 எடுத்து சார்பில் பிரதியிடுறோம். எஃப் ஆஃப் 2 கிடைக்குது. எஃப் ஆஃப் 2 எக்ஸ் பிளேஸில் 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ண 2 கியூப் கிடைக்குது. 2 கியூப்னா 2வை வந்து 3 தடவை பெருக்கிறோம். 2 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 2 2 இன்ட்டு 2 4 4 இன்ட்டு 2 8. 8 என்பது எஃப் ஆஃப் 2 மதிப்பாகும். அடுத்து எக்ஸில் ஏயில் உள்ள 3 மதிப்பெடுத்து எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எஃப் ஆஃப் 3 எஃப் ஆஃப் 3 எக்ஸ் பிளேஸில் 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 3 கியூப் கிடைக்குது. 3 வந்து 3 தடவை பெருக்கிறோம். 3 இன்ட்டு 3 இன்ட்டு 3 9 9 9 3 27. 27ங்கிறது எஃப் ஆஃப் 3ன் மதிப்பாகும். அடுத்து 7 உள்ள 4 எடுத்து ஃபங்க்ஷனில் பிரதியிடுறோம்.
எஃப் ஆஃப் 4 கிடைக்குது. எக்ஸ் பிளேஸில் 4 போட்டோம்னா 4 கியூப் கிடைக்குது. 4 கியூப்னா 4 வந்து 3 தடவை பெருக்கிறோம். 4 × 4 × 4 ரெண்டாங்க 16, 16 64. ஸோ எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு 64. 1 2 3 4ங்கிறது ஏ செட்டில் உள்ள மதிப்பு. அதை வந்து சார்பில் பிரதியிடும்போது நம்மளுக்கு 1 8 27 64 மதிப்பு இருக்குது. இந்த மதிப்பெலாம் வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்கும். இந்த மதிப்புகளின் தொகுப்பு வந்து பேர் வந்து வீச்சகம். மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிடும்போது நமக்கு நிழலுருக்கள் கிடைக்கும். அந்த நிழலுருக்கள் துணை மதிப்பகத்தில் இருக்கும். அந்த நிழலுருக்களின் கணமே வீச்சகமாகும். ஃபஸ்ட்டு 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1 கிடைக்குது. 1 நிழலுரு 1. 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு 8 கிடைக்குது. 2 நிழலுரு 8. 3 எடுத்து ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு 27 கிடைக்குது. 3 நிழலுரு 27. 4 ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு 64 கிடைக்குது. 4 நிழலுரு 64. 1 8 27 64ங்கெல்லாம் நிழலுரு. இந்த நிழலுருக்கள் வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்கும். இந்த நிழலுருக்களின் கணமே வீச்சகமாகும். The function f is defined between a set and b set. A set has 4 elements 1 2 3 4. B set equal to set of all natural numbers. B set has elements 1 2 3 4 up to infinity, contain all the natural numbers. Already we find the images of the elements of A. So one image is 1, 2 image is 8, 3 image is 27, 4 image is 64. So in this function, each element of A has different images in B. So all the images are different. So the given function is a 1-1 function. 1-1 function condition is if distinct element of A have distinct images in B. That is, distinct elements in A have distinct images in B. So the given function is a 1-1 function. That is, different element of A have different images in B. That is, A set elements are 1 2 3 4. All the elements has different images. 1 8 27 64 are different images. Different element have different images. So the given function is 1-1 function. கொடுக்கப்பட்ட சார்பு f ஆனது A செட்டிலிருந்து B செட்டுக்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. A கணத்தில் 1 2 3 4 உறுப்புகள் உள்ளன. B கணம் என்பது நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இயலெண்களின் கணம். இயலெண்கள் என்பது 1 2 3 4 அப் டு இன்ஃபினிட்டி. அனைத்து இயலெண்களின் கொண்ட கணம் B கணமாகும். இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபங்க்ஷனை ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை நிழலுருக்களை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம். 1 நிழலுரு 1, 2 நிழலுரு 8, 3 நிழலுரு 27, 4 நிழலுரு 64. ஸோ ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் வெவ்வேறான நிழலுருக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு ஒன்றுக்கொண்டான சார்பு ஆகும். ஒன்றுக்கொண்டான சார்புக்கு என்ன கண்டிஷன்னா, ஏயில் உள்ள வெவ்வேறு உறுப்புகள் பியில் உள்ள வெவ்வேறு நிழலுருக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்குமானால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு ஒன்றுக்கொண்டான சார்பாகும். இந்த கணக்கில் ஏயில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் வெவ்வேறு உறுப்புகள் வெவ்வேறான நிழலுருக்களும் தொடர்புபடுத்தியுள்ளது. 1 8 27 64ங்கிறது வெவ்வேறு நிழலுருக்கள். 1 2 3 4ங்கிற வெவ்வேறு உறுப்பும் வெவ்வேறு நிழலுருடன் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆகும்.